سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. آگے بڑھتے ہیں. اکرم انجینئر، جنہوں نے انجینئر لکھا ہوگا ان کو لے لیں گے. ہاں ایک دو کالر لیں گے کیونکہ 3 گھنٹے 40 منٹ ہو گئے ہیں. تو جی ہاں یہ ہے خیر اللہ خان. جی خیر اللہ بھائی اسٹوڈنٹ ہے انجینئر کے؟ نہیں میں کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. تو چلے پھر بات کریں گے. انجینئر احمد اسٹوڈنٹ ہے نا؟ جی بالکل. اچھا پوری اسٹریم دیکھی ہے؟ جی پوری الحمدللہ پوری اسٹریم دیکھی ہے، اور انجینئر صاحب کی بھی پوری اسٹریم. حضرت میں ایک سوال پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجیے. جی اچھا انجینئر احمد بھائی، جو حضرت نے شروع میں رینڈر رپورٹ کی وہ پریزنٹیشن دی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب میں وہ تمام گن موجود ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا اس رپورٹ میں؟ جی بالکل. اوکے جی حضرت اب آگے لے کے چلیں. ٹھیک جی. تو میں نے کامنٹس کرنے تھے آج کے جو آپ کا ٹاپک تھا رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، اور میں جب سے آپ نے یہ آن کیا تھا نا نوٹیفیکیشن لگائی تھی، میں تب سے بہت حسرت سے ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بندہ انجینئر صاحب کا رد کرے. ٹھیک ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے تاکہ مجھے کوئی دلیل مل جائے. میں ان کو اسٹوڈنٹ ان کا اپنا استاد مانتا ہوں، بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ اگر ان کا رد ہو جائے تو میں راہ راست پر آ جاؤں گا. تو میں بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا. تو میں نے نوٹس کیا کہ میں نے انجینئر صاحب کی وہی ویڈیو 2 بار دیکھی ہے جس کے اندر انہوں نے آپ کو رپلائی کیا. تو آپ نے اس کے فرسٹ 30 منٹس کے اندر جس کے اندر وہ سرسری گفتگو کر رہے تھے اس کا تو جواب دیا، اور آپ نے کچھ باتیں جو اس کے رپلائی کے اندر کہی ہیں 1.5 گھنٹے کا آپ نے جواب دیا ہی نہیں ہے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں آپ ان کے اوپر کوئی پروف نہیں دے سکتے. اور جو آپ نے رینڈ کارپوریشن کی کہی، میں مانتا ہوں وہ خصوصیات ہیں بڑی، لیکن آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ میں کہہ نہیں رہا کہ اس کو فنڈنگ ہوتی چاہیے ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جو دوسری بات آپ نے کہی ہے، اور جو دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ جو کہ وہ بتا رہے تھے مسائل کے بارے میں، تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی انجینئر جو ہے نا وہ تو خود بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ جو بات میری قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور جو نص سے ثابت ہو اس کو لے لو، باقی کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو، جو کچرے کے ٹوکری میں ڈال دو. تو اگر وہ ان سارے معاملات کے اندر غلط بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ اس چیز کو نیگیٹ نہیں کرتا. تو اور اس کے اندر جو مین مدعا تھا اس کا 1.5 گھنٹے کا، اس کے اوپر تو آپ نے میرے بھائی بات تو بہت لمبی کریں گے آپ. اس چیز کا اعتراف تو سبھی لوگ کرتے ہیں، اس میں انجینئر کی کیا؟ جی بالکل. تو کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی خاص کہتا بھی نہیں ہے. تو پھر انجینئر کے اختصاص کے طور پر کہ انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میری بات قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف، دیوار پہ مار دو. یہ بات تو 1300 سال سے امت میں رائج ہے، ہم سب اسی کے قائل ہیں. بالکل الحمدللہ، بالکل صحیح. تو پھر ہمارا رد کیوں؟ آپ کا رد انہوں نے المحنت کے عقائد بھی کیا تھا، جس کے اوپر آپ نے کہا کہ میں قطعی ہے کہ ضمنی عقائد قطعی ہے کہ ضمنی؟ عالم نہیں ہوا، اردو میں بات کریں مفتی صاحب. اب یہ چالو ہو جاتا ہے مفتی صاحب، یہ بھائی جب آپ لوگ سے بات شروع ہوتی ہے یہ چالو ہو جاتا ہے. ہم عالم نہیں، ہم عوام ہیں. آپ کی ٹیکٹکس ہے نا سر، یہ آپ کی ٹیکٹکس ہے. یہ آپ کی ٹیکٹکس ہے بھائی. قطعی اور ضمنی ہونا، قطعی اور ضمنی ہونا اردو کے لفظ، اس کے لیے اردو کا کیا ترجمہ ہوگا مفتی ربیع صاحب؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ انجینئر کو ہی لے کر آؤ، اس کو ہمارے سامنے بٹھا دو، وہ شرطیں لگا کر چھپ جاتا ہے. آپ سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم عالم نہیں ہیں. تو جو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کو لے کر آؤ، آپ اس کو تیار کریں جائیں، اس کو کہیں کہ بھائی انجینئر صاحب ہم عالم نہیں ہیں، آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں، بھلنڈ کیے ہوئے ہیں، تو آپ جا کر ان کے ساتھ فیس ٹو فیس گفتگو کریں تاکہ علمی کتابی گفتگو ہوگی تو فائدہ ہوگا. ورنہ آپ ہم ایک اصطلاح بولتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگتی. انجینئر صاحب تو ہے نہیں صاحب، ان کی حیثیت نہیں قطعی نہیں سمجھیں گے. میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر احمد صاحب، یہ چار کیٹیگریز بتائے گئے تھے. مجھے میوٹ کر کے یہ بے احترامی ہے. سن لیں، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ سوال آیا تھا کہ 4 کیٹیگری بتائے گئے تھے، فنڈامنٹلسٹ کی، ٹریڈیشنلسٹ کی، اور ماڈرنسٹ کی، اور سیکولرسٹ کی، آپ کس میں ہیں؟ اس چاروں میں سے کس میں فال کرتے ہیں؟ سر دیٹس ناٹ دی ٹاپک. اپنے آپ کو کس میں رکھیں گے؟ دیٹ از دی ٹاپک. وہ ابھی چھوڑ دیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ جو 4 کیٹیگری رینڈ کارپوریشن کے ہیں اس میں آپ کس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ ماڈرنسٹ. ماڈرنسٹ. ہم یہی تو کلیم کر رہے ہیں بھائی کہ آپ ماڈرنسٹ طبقے ہیں. That's not the topic. That's irrelevant, sir. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ تو ہم تو دفاع کر رہے تھے کہ یار ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہوگی. آپ تو خود ہی مان رہے ہو کہ فنڈنگ ہو رہی ہے. بھائی ہم تو ماڈرنسٹ ہیں. میں نے بیچ میں ہی کہہ دیا تھا امام کا مطلب ہے انجینئر ماڈرن علی مرزا، تو اسٹوڈنٹ اسی راہ پہ ہے. صحیح ہے بھائی. دیکھو بات یہ ہے کہ سر اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ رینڈ کارپوریشن کے ڈسکرپشن پر فٹ بیٹھتے ہو. میں تو تھوڑا ہلکا لے کے چل رہا تھا کہ یار میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، فنڈنگ ہوتی ہوگی، میں کیوں ایسی بات کروں جس کا ثبوت نہیں ہے. میں تو انجینئر کو چیلنج کر رہا تھا بھائی تو خود ان 4 کیٹیگری میں سے کوئی کیٹیگری پک کر لے یار، یہ ہمارے اوپر نہ چھوڑ. اچھا ہوا کہ آپ نے انجینئر کی ترجمانی کر کے ایک کیٹیگری پک کر لی.
That is the topic. मेरी पूरी presentation उसी के ऊपर है. मेरी पूरी presentation उसी के ऊपर है. उसकी वजह ये है कि अगर मैं उस 1.5 घंटे की बहस का जवाब दूंगा तो फिर मैं आपके रैंड कॉर्पोरेशन के एजेंडे में किरदार अदा कर रहा हूँ. मुझे वो करना ही नहीं है. और एक बात इनसे भी अर्ज करते हैं, इंजीनियर अहमद साहब और हम इंजीनियर अहमद साहब हम मॉडर्निस्ट लोगों को अल मुहन्नद और अल मुफन्नद का जो जवाब है ना वो हम प्राइवेट में भी नहीं देते. पब्लिक में देना तो दूर की बात है, हम मॉडर्निस्ट से मुहन्नद पे तो बात प्राइवेट में भी नहीं करते जनाब. तो आप मॉडर्निस्ट होते हुए किस से हमें कह रहे हैं कि हम मुहन्नद पे आपको जवाब दें? जो आदमी मॉडर्निस्ट से बात करेंगे भाई कि आप कैसे मतलब बेड़ा गर्क कर रहे हैं. एग्जैक्टली, जो आदमी मॉडर्निस्ट है उससे मॉडर्निटी के ऊपर बात होगी, उससे लिबरलिज्म के ऊपर बात मुझे इख्तिलाफ नहीं है. उससे इस बात पर बात होगी कि वो रिवायत के खिलाफ क्यों है. तो भाई आपने तो अपना मुकदमा खुद ही वाज़ेह कर दिया. हम तो सोच रहे थे कि यार पता नहीं कोई आएगा नहीं, हम तो हैं. थोड़ा सा तो शर्म करते हैं आप. खैर कोई बात नहीं, आपने में मंजी ठोकने में हमारा ताउन किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. वजह ये हथौड़ा मुहैया हो गया हजरत. अभी तक जो है एक हथौड़े से काम हो रहा था, अब 2 हथौड़े हो गए. और हजरत कमाल की चीज ये है कि वो 1.5 घंटे का जवाब के लिए खाली आपने 2 इस्तिलाह यूज की, एक कती और जन्नी. तो पहला तो ये कि आपने दाखिल होते साथ कहा है कि मैंने सुनी है, तो क्या सुनी है आपने? मुफ्ती साहब ने तो कती और जन्नी कहा है, तो आपको जब पता ही नहीं है. और मैंने इस पर भी पूरी एक स्लाइड दिखा दी थी कि अकायद में इख्तिलाफ होता है और बहुत से जन्नी दलाइल की बुनियाद पर बहुत से अकायद आ जाते हैं. कुछ नहीं देखा इसने. और जैसे मैंने कती और जन्नी की, आप तो अरबी की इस्तिलाह में फंसा रहे हैं. तो भैया आप इल्मी किताबी किस बात को, भी तो वहमी फसादी हो. हाँ, तो इल्मी किताबी जब नहीं है तो कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर आपकी इस्तिलाहत की वाकिफियत नहीं है, पहले उसकी वाकिफियत हासिल कीजिए. इंजीनियर साहब 1-2 कॉलर बस और लेंगे, थक गए बहुत. जी भाई इंजीनियर साहब. इंजीनियर साहब बोले. चले गए इंजीनियर साहब, चले गए. अजर क्या रहे? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप उनके चेले हैं? अरे नहीं भाई, चेले यार आपकी लैंग्वेज क्या है चेले वेले यार? कितनी गलत बात है यार. आप स्टूडेंट नहीं, बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात. भाई हरियाणवी में स्टूडेंट को चेला ही बोलते हैं. जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. मोहब्बत वाली जबान भी है भाई, ठीक है. अगर आप वो नहीं है आइंदा बात करेंगे, ठीक है. मेरे कुछ सवाल थे मुफ्ती साहब की. क्या हम ये ना आज नहीं है ना? नहीं, ये कह रहे हैं कि चेला मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, कोई शायरी बाबे और ये मुनासिब लफ्ज़ है, कमीना मुनासिब लफ्ज़ है. आइंदा बात करेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई. इस वक्त खाली ना उन्हीं से बात करें. इंजीनियर साहब के स्टूडेंट बस. जी हाँ, नहीं चेला ठीक है, हमें कोई हजरत का चेला बोले तो हम तो खुश होते. हम तो बहुत खुश होते हैं, मतलब इतना बुरा भी नहीं है. जी नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ज़बान का फर्क है. हाँ, मोहब्बत की बात है. सही. जी भाई. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुझे मतलब इंजीनियर साहब, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, पर मुझे क्वेश्चन था इस्लाम रिलेटेड का. मैं पूछ सकता हूं? आइंदा बात करेंगे इसके मुताल्लिक कोई शक है तो, क्योंकि टॉपिक आज का वही है. इंजीनियर स्टूडेंट. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक ठाक. व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. एक मुफ्ती साहब में स्टूडेंट लिखा है, इसका क्या मतलब है भाई? मुफ्ती साहब इसका मतलब है कि मतलब आपकी कुछ वीडियोस में सुनता हूँ, उससे इस्तेफादा हासिल करता हूँ. इम्तियाज भाई की सुनता हूँ और इंजीनियर की कुछ वीडियो सुनता हूँ, उससे इस्तेफादा हासिल करता हूँ. इसका ये मतलब है. स्टूडेंट हो गया आप? नहीं, आप नहीं, आप कह सकते हैं कि ये इस्तेफादा हासिल करता है, लेकिन आप हमारी स्ट्रीम में इंजीनियर का दिफा करने के लिए आए हैं या दफा करने के लिए आए हैं? इंजीनियर मुफ्ती साहब उन्होंने जो उस वीडियो में एक बात की थी, उसके हवाले से एक सवाल पूछने आया हूँ. मैंने तो तमाम बातों का जवाब दे दिया, और जिन बातों का जवाब नहीं दिया उसकी वजह भी बता दी कि मैं फिरका परस्ती में बिलीव नहीं करता हूँ. तो मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं जवाब दूंगा तो रैंड कॉर्पोरेशन की जो तनख्वाह है वो हलाल हो जाएगी, इसलिए वो करना नहीं है उसका. तो मैं इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज आप दिफा करने आए हैं कि दफा करने आए हैं? मुफ्ती साहब वो जो मेन बात कर रहे हैं फिरकों के हवाले से, या मतलब जो गुस्ताखाना बात के हवाले से, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि वो ठीक है. गुस्ताखाना, तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है, अभी जो बात वाजे हुई है कि गुस्ताखाना एक ही बात है ना, अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली, ठीक है, वही तो बात है ना. हर तरफ जो चिश्ती रसूलुल्लाह है, अशरफ अली रसूलुल्लाह है, वो बात नहीं कर रहे हैं. तो अभी आज की स्ट्रीम में वजाहत थानवी रसूलुल्लाह पर हो गई. तो हजरत थानवी ने 3 महीने के बाद अपने रिसाले में जो वजाहत कर दी कि मेरे तो वहम गुमान में दूर भी ये मतलब नहीं है, तो आप उस वजाहत को पसंद करते हैं? मुफ्ती साहब वो नहीं, जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया उसके बारे में बात कर रहा हूँ. चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किसने किया? अब थानवी रसूलुल्लाह मसला नहीं रहा, अब खत्म हो गया, हल हो गया.
یہ جو آپ نے جو پچھلے کالر سے بات کی ہے نا، آپ نے کہا کہ 3 مہینے بعد اس نے اس سے رجوع کیا تھا. اگر رجوع کیا تو بات ختم ہو گئی اس حوالے سے. رجوع نہیں کیا تھا، رجوع نہیں کیا تھا. کس نے کہہ دیا رجوع کیا تھا؟ وضاحت اور رجوع میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. اچھا، اگر وضاحت اس طرح کی کہ میں نے مطلب پوچھ رہے ہیں ان کو مفتی صاحب ان سے بھی وہی سوال، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جی کیا مطلب انہوں نے اس طریقے سے وضاحت کی، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ پہلی دفعہ ابھی مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تانوی صاحب نے 3 مہینے بعد اس کی وضاحت کی ہے. وہ وضاحت آپ کو قبول ہے؟ اگر اس نے رجوع کیا کہ یہ خواب کہ اس کا جواب جو تھا وہ باطل تھا تو پھر ٹھیک ہے. رجوع نہیں ہے، وہ وضاحت ہے. وہ وضاحت ہے تو پھر تو مطلب اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شیطانی خواب تھا، بات ختم ہو جاتی. اچھا ان کے حساب سے چلیں گے سب لوگ. ہاں تو یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے چلے صحیح ہے. شیطانی خواب اور الہی خواب ان دونوں کو ذرا ڈیفائن کریں. مفتی صاحب میں چشتی رسول اللہ کے دفاع کے والے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہیلو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا وہ شیطانی خواب تھا. شیطانی خواب اور الہی خواب، چونکہ خواب جو ہے وہ نبوت کے 46واں حصہ ہے، سچے خواب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو ذرا سا ڈیفائن کریں کیسے پہچانیں. یہ جو کلمہ تانوی رسول اللہ، یہ مطلب اسلام کے مطلب شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ شیطان ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مان لیجئے میں دیکھوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو اس دنیا میں ممکن ہے نہیں، تو ابھی یہ شیطانی خواب ہوا کہ یہ الہی خواب ہوا؟ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں کیسے پتا؟ کس کے بارے میں؟ جو آپ نے کہا نا شیطانی خواب ہے. یہ بالکل روز روشن کی طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ بالکل کفریہ بات ہے. روز روشن کی طرح تو یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ تو عالم مغیبات یعنی ایمان بالغیب ہے. اللہ تعالیٰ پر لانا ہی ہے ایمان بغیر دیکھے، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. جی آپ مجھے کریکٹ کر لیں اگر میں غلط ہوں نا. جی مفتی صاحب اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے ہم نہیں دے سکتے، لیکن خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے. آپ کو انجینئر اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خدا کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کے افطار کو دیکھا ہے، اسی طرح سے حضرت کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہاں ہم میں سے دعویٰ کر دے کہ ہم نے دیکھا ہے تو آپ کے نزدیک اگر آپ میں سے کوئی دعویٰ کر دے کہ بیداری میں دیکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ کسی جن وغیرہ کو دیکھا ہوگا. خواب کی بات چلے گئے بیدار نہ ہو، سوتے رہے. نہیں ابھی سونا ہی ہے. جی خواب کی بات کر رہے تھے نا. اچھا خواب کی بات کر رہے ہیں. جی وہ شیطانی خواب تھا نا، تو میں نے اس لیے پوچھا کہ وہ کیسے پتا چلا شیطانی خواب ہے. میں نے ایک اور خواب آپ کو تھاٹ پروسیس کے طور پہ دے دیا، آپ نے کہا کہ نہیں اس کا مجھے پتا نہیں ہے. وہ روزے روشن کی طرح اور یہ روزے سیاہ کی طرح، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں یہ آپ اس پر غور کریں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ تو کفریہ بات ہے نا. صاحب آپ اس پہ غور کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اور دیکھے جانے کا دعویٰ ہو رہا ہے، آپ اس پہ بھی غور کریں تھوڑا. نہیں تو وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ آنکھیں جو ہے ہماری آنکھیں یہ نہیں دیکھ سکتی، خواب کا عالم تو جدا ہے. یہ خواب کا عالم جدا ہے. یہ بھائی آپ لوگوں کو تو بیسک چیزیں بھی نہیں پتا ہوتی. کیا مثال دی جا رہی، کچھ پتا چل رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل پتہ چل رہا ہے. میں نے کوشچن کیا کہ جو شیخ رسول اللہ کا دفاع ثانوی صاحب نے کیا، اس پر آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں. انجینئر اسٹوڈنٹ صاحب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ خواب کا عالم جدا ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ 4 مفتی صاحب میں نے جو سوال پوچھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع جو ثانوی صاحب نے کیا اس کا جواب نہیں دیا. آپ بتائیں انجینئر اسٹوڈنٹ صاحب، آپ اس 4 کیٹیگری میں سے کس میں آتے ہیں؟ ٹریڈیشنلسٹ، ماڈرنسٹ، فنڈامنٹلسٹ، سیکولر، کس میں آتے ہیں؟ مفتی صاحب وہ امتیاز بھائی کا وہ لائف تھا سلیم میر کے ساتھ، میں وہ دیکھ رہا تھا. اس تو سیکھ لو اس سے کم از کم. کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں آپ؟ فنڈامنٹلسٹ، ٹریڈیشنلسٹ اور ماڈرنسٹ اور سیکولر، کس میں آتے ہیں؟ میں سیکولر ہوں، بالکل سیکولر. مطلب میں تو سیکولر کو مانتے ہی نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو نئے پتہ ہی پتہ آپ مفتی صاحب وہ آرگومنٹ رکھتے ہیں اور اس کی دلیل جو ہے باہر آ رہی ہے، اور دلیلیں جو ہے سامنے سے آ رہی ہے. مفتی صاحب آپ نے میرے پاس سنی کہ اللہ کی پناہ اگر میں سیکولر ہو جاؤں. اسلام جو ہے یہ آپ سے ہم کسی مہنت کے کسی مسئلے پہ بات نہیں کریں گے، آپ سے تو ہم سیکولرزم پہ بات کریں گے بھائی. تو میں نے کیا کہ ہم سے مہنت پہ کیا بات کریں گے؟ آپ سیکولر ہیں، ہم تو آپ سے سیکولرزم پہ بات کریں گے. مفتی صاحب میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ اگر میں سیکولر ہو جاؤں، آپ بات سنتے ہی نہیں ہے. تو آپ 4 میں سے کس کیٹیگری میں ہیں؟ تو پھر بتائیں، آپ نے خود کہا سیکولر ہوں میں.
میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ اگر میں سیکولر ہو جاؤں اسلام کے تو باقی چار آپ مجھے سادہ سی اردو میں سمجھائے، ایک ایک بتائے تو میں آپ کو بتا دوں بھی. ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، ٹھیک ہے، ایک ہے ٹریڈیشنلسٹ، ایک ہے ماڈرنسٹ. فنڈامنٹلسٹ کو بنیاد پرست بولتے ہیں، جو ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں ان کو روایت پسند کہتے ہیں، اور جو ماڈرنسٹ ہوتے ہیں اس کو جدت پسند یا جدت پرست کہتے ہیں، اور جو سیکولر ہوتے ہیں اس کو سیکولر کہتے ہیں. سادہ اردو میں سمجھایا میں نے آپ کو. بس میرے خیال میں جو ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ ان دونوں کو ہٹائے تو باقی دونوں میرے خیال میں ٹھیک رہیں گے. چلو گڈ. آپ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روایت پسند ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو فنڈامنٹلسٹ جو بنیاد پرست ہے اسلام کے، یہ میرے خیال میں زیادہ ٹھیک ہے. یہ زیادہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت اچھا. آپ بنیاد پرست ہیں آپ. جی جی جی. بنیاد پرست آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے بنیاد پرست؟ جو اسلام کے فنڈامنٹلز کو لے کر چلتا ہے. وہ تو ہر کوئی لے کے چلتا ہے میرے بھائی. کون ہے جو یعنی ضروریات دین کا انکار کرے وہ مسلمان بھی ہو؟ کون آدمی ہے جو ضروریات دین کا انکار کرے اور وہ مسلمان بھی ہو؟ کوئی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. بالکل بالکل نہیں ہوتا. کیوں ہوگا وہ؟ تو آپ اس میں اکیلے تھوڑے نا، اس میں تو سب ہیں. آپ کو پتا ہے فنڈامنٹلسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں، آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ڈیفینیشنز پر میں نے غور نہیں کیا، لیکن یہ دو تو بالکل نہیں ہوں، سیکولر اور ماڈرن. باقی دو میں اگر آپ سمجھا دیں تو شاید ہوں گا. جی میں سمجھا رہا ہوں. فنڈامنٹلسٹ کون ہوتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو فنڈامنٹلسٹ کون ہوتا ہے. رک جائیے. وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹلسٹ ریجیکٹ ڈیموکریٹک ویلیوز، یعنی جمہوری اقدار کو ریجیکٹ کرتا ہے. کنٹمپریری ویسٹرن کلچر کو ریجیکٹ کرتا ہے، یعنی جو ویسٹرن کلچر ہے پورا. دے وانٹ این اتھارٹیرین پیوریٹینیکل اسٹیٹ. یہ اتھارٹیرین یعنی جیسے خلافت ہوتی ہے یا اسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ بھی اسی میں آ جاتی ہے اتھارٹیرین میں. یہ اس کو چاہتے ہیں. پیوریٹینیکل یعنی جو امر بالمعروف نہیں علی المنکر کرے کہ نہیں حجاب پہننا ہے، داڑھی رکھنی ہے، یہ وہ چاہتے ہیں. اچھا، اور یہ ان کو دے ول امپلیمنٹ دیئر ایکسٹریم ویو آف اسلامک لا اینڈ مورالٹی. جو اسلامک لا اور مورالٹی کے اخلاقیات کے جو بہت ہی یعنی سمجھ لے کہ ایکسٹریم درجہ ہے اس کا شدت پسند والا، وہ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ ان میں سے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ مفتی صاحب یہ اس پیراگراف میں آپ ایکسٹریم ویو کو کٹ کر دے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اچھا، تو پھر تو آپ اس کا مطلب فنڈامنٹلسٹ ہوئے، لیکن انجینئر صاحب جو آپ کے مقتدا ہیں وہ تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوئے، چونکہ وہ تو جمہوریت کے حق میں بولتے ہیں. اور بالکل میرے مقتدا نے یہ میں نے جو نام لکھا 1/3 انجینئرز کا، یہی مطلب ہے کہ میں ان کے بعض خیالات سے بالکل ہی اگری نہیں کرتا، خاص کر جو اسلام کے نفاذ کا مسئلہ ہے اس سے بھی میں بالکل ہی اگری نہیں کرتا. چلیں اب آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان 4 کیٹیگریز میں آپ انجینئر صاحب کو آپ کہاں رکھتے ہیں، جہاں بھی آپ نے جتنا بھی ان کو جانا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو اچھا آپ ماڈرنسٹ تھوڑا سمجھائے تاکہ میں اس پر سوچوں کیسا کیا. ماڈرنسٹ چاہتا ہے کہ اسلامک ورلڈ گلوبل ماڈرنٹی کا ایک حصہ بن جائے. دے وانٹ ٹو ماڈرنائز اینڈ ریفارم اسلام. یہ اسلام کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ریفارم چاہتے ہیں تاکہ یہ زمانے کے ساتھ چلے. یہ ماڈرنسٹ کی مختصر سی تعریف ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت کے حق میں اور اسی طریقے سے جو ویسٹرن لبرل تھاٹس ہیں جیسے LGBT وغیرہ پروگریسو. مفتی صاحب وہ مطلب جو اقامت دین کا مسئلہ ہے، دین کے نفاذ کا مسئلہ ہے، وہ اس کو مطلب صحیح طریقے سے نہیں مانتے، تو پھر میرے خیال میں تو ماڈرنسٹ ہی ہوئے نا. ہاں جی، تو پھر اس کا مطلب آپ نے یہ مانا کہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں. تو ہم نے جو بات کہی کہ انجینئر صاحب ماڈرنسٹ ہیں، آپ ہماری اس بات سے متفق ہیں، رائٹ؟ تقریباً ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے یہ بھی مان لیا اور مانا ہی ہوگا اگر آپ نے پوری اسٹریم دیکھی ہے کہ رینڈ کارپوریشن نے جو رپورٹ اپنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اس میں ماڈرنسٹ کو کا تعاون کرنے کو، ان کو سپورٹ کرنے کی تجاویز دی ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا بات کا امکان ہے کہ انجینئر صاحب کی سپورٹ کی جا رہی ہو رینڈ کارپوریشن کی تجاویز کی بنیاد پر؟ امکان تو ہر بات کا مطلب آپ نکال سکتے، لیکن میرے خیال میں نہیں ہے. ڈسکرپشن میچ ہو رہا نا بھائی. یہ تو امکان ہے کہ آپ اس وقت جو ہے سرکیبل چل رہے ہو، وہ بات وہ نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن میچ چونکہ ہو رہا ہے تو کیا یہ کہنا قرین قیاس ہوگا؟ میرے خیال میں وہ کسی سے پیسے نہیں لے رہے ہوں گے مفتی صاحب. پیسے لینے کی نہیں ہے میرے بھائی، میں نے قطعاً پیسے لینے کی بات نہیں کی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ایجنڈے کو جو کہ رینڈ کارپوریشن کی طرف سے ہے اس کو وہ معاشرے میں نافذ کر رہے ہیں. پیسے لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. تو یہ قرین قیاس ہے یا نہیں؟
करीने के आज तो हो गया फिर। बिल्कुल चले जी। चले मुफ्ती साहब, वो बात बीच में रह गई चिश्ती रसूलुल्लाह वाली, उस पर आप जवाब नहीं देंगे? आपने एक बात कही है यहाँ पे कि पैसे लेने की, देखो पैसे लेके ही कोई काम नहीं करता, बल्कि कोई किसी की आइडियोलॉजी से मुतासिर होता है, उसको इतना इस कदर मुतासिर होता है कि उसको वो चीजें पसंद आती है और वो अपनी आइडियोलॉजी में उन आइडियोलॉजीज के कुछ बातों को ऐड ऑन करके अलग से लोगों के सामने उसको रख देता है। तो पैसे लेके ही हर काम नहीं होता, समझ गए? मुफ्ती साहब मैंने पहले कहा कि जो अब जो आप बार बार उसी पर आ रहे हैं ना, मैं एक चीज और बता दूं उसूली तौर पर जी, कोई भी शख्स के बारे में अगर कतई तौर पर हमें ये पता चल जाए कि उसने अपने नाम का कलमा पढ़वाया है, वो भी काफिर और पढ़ने वाला भी काफिर। मुफ्ती साहब उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, चिश्ती रसूलुल्लाह की दिफा की बात कर रहा हूँ भाई। मैं नहीं कर रहा ना, अगर मैंने बात की उसमें उसूली बात असल में समझते नहीं है सब आ गए ये उसूली स्टेटमेंट दे दिया ना आपने इंजीनियर के हवाले से, मतलब आप लोग क्यों नहीं समझते? स्टूडेंट साहब उसूल याद रखें कि अगर कोई इंसान बगैर तावील के इस तरह की चीजों का दिफा करता है तो वो भी काफिर है, बगैर तावील के। मेरा ये याद रखिएगा जुमला, ठीक है? अब मुझे पता है आप क्या करिएगा, आप हजरत थानवी की एक टेक्स्ट लाने वाले हैं जिसमें उन्होंने इस पे बात की है, ठीक है? मुझे भी पता है, उसको रहने दें। अब मेरी ये उसूल याद रखें, आप बगैर तावील के अगर कोई इस तरह की बातों का दिफा करता है तो वो काफिर है। चलिए ठीक है भाई, अब आइंदा अब आप इंजीनियर साहब से ये कहें नेक्स्ट टाइम कि चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती को भी काफिर करार दें और हजरत थानवी को भी काफिर करार दें, क्योंकि कल में तो इन्होंने पढ़वाया है उनके बकौल। तो अगर नहीं, ये वो तो कह रहा है कि जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है वो काफिर है। हजरत थानवी को वो काफिर नहीं मानते, मैं बता दूं आपको, क्योंकि अगर ये बात है तो सारे देवबंदी काफिर है, सारे बरेलवी भी काफिर है। तो क्या वो सारे, तो मैं भी काफिर हूं, क्योंकि मैं तो हजरत थानवी को काफिर नहीं मान रहा हूं, ना मैं मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर मान रहा हूं। जो उन्होंने दिफा किया आप उसके साथ मुत्तफिक है मुफ्ती साहब? नहीं, एक मिनट, तो क्या मैं काफिर हूं? अगर आप ये समझ रहे कि मतलब मैंने तो पहले कह दिया ना, मैंने पहले कह दिया कि भाई मौलाना अशरफ अली थानवी ने के ताल्लुक से कतई तौर पर या मोइनुद्दीन चिश्ती रहीमहुल्लाह के बारे में कतई तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। अगर ऐसा है तो वो काफिर है, हमने तो कह दिया। आप चूंकि इस नैरेटिव को नहीं मान रहे हैं, आप मान रहे हैं इंजीनियर साहब के नैरेटिव को, तो आपके मुताबिक इंजीनियर ने इनकी तकफीर की है या नहीं? वो कह रहे हैं कि हमारे सामने उसने ये बात नहीं की है। ओ भाई, आप लोग आपके मुताबिक थानवी और चिश्ती दोनों हजरात काफिर हैं कि मुसलमान हैं इंजीनियर के मुताबिक? इंजीनियर के मुताबिक ये लोग जो है जिसने कुफ्र अकल में पढ़वाए हैं वो तो मुसलमान नहीं है, जितना मैंने सुना है। तो थानवी और चिश्ती दोनों काफिर है ना? नहीं, चिश्ती के बारे में वो कुछ नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि चले मान लेते हैं कि उनकी किताबें बदली होगी। थानवी साहब के बारे में कह रहे हैं काफिर है जी, वो कह रहे हैं। अच्छा, आप मानते हैं काफिर है? मैं मुफ्ती साहब किस तरह मान लूं? अरे मतलब अगर वो मुसलमान हुआ, अगर मैं उसको काफिर कह दूं तो मसला होगा ना। तो ये मसला तो इंजीनियर के साथ भी होगा, खाली आप ये समझाइए। नहीं, तो ये आपके जिम्मे है ना कि आप हमें समझा दे कि ये जो है, ये जो उसने दिफा किया बस वो बातिल दिफा है, छोड़ दे इसको। मैं इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ मेरे भाई, इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। इंजीनियर के मुताबिक मौलाना अशरफ अली थानवी काफिर हैं, आपने बोल दिया, ठीक। अच्छा, मुझे वो काफिर नहीं मान रहे, चूंकि मुझे तो अपनी उसी स्ट्रीम में पिछले हफ्ते की वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि भाई रद्द इल्हाद के ऊपर उनकी बड़ी कोशिश है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। तो अब जज़ाए खैर काफिर को तो मिलती नहीं, मैं तो फिर मुझे तो वो जज़ाए खैर की दुआ दे रहे हैं, तो मुझे वो काफिर नहीं कह रहे। और मौलाना अशरफ अली थानवी को उन्होंने काफिर कह दिया। मुफ्ती साहब, इनसे एक सवाल और है, इंजीनियर साहब ने काफिर कहा और आप काफिर नहीं कहते हजरत थानवी को, तो यही तो ब्यूटी है ना कि हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। मैं पूछ रहा हूँ, वो ब्यूटी बाद में मैं पूछ रहा हूँ, इंजीनियर साहब ने काफिर कहा, आप काफिर नहीं कहते, ऐसा ही है? जी, मैं नहीं कह सकता किसी को काफिर। ठीक, तो मतलब इंजीनियर साहब आपके अकॉर्डिंग गलत हैं, वो काफिर कहने में गलत है इंजीनियर साहब? नहीं, मैं तो एज अ स्टूडेंट आया हूँ कि आप समझा दे कि जो चिश्ती आ गया सामने कि आप काफिर नहीं मानते, ये बताएं कि इंजीनियर साहब गलत हैं काफिर कहने में या सही हैं? जी, मैं बता देता हूँ। अगर कोई ये कुफ्र कलमा पढ़ ले बगैर सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि इंजीनियर साहब आपके अकॉर्डिंग इंजीनियर साहब ने काफिर कह रखा है हजरत थानवी को, तो इंजीनियर साहब अपने इस मौकिफ में सही हैं या गलत हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे आपके मुताबिक। हाँ जी, मेरे मुताबिक उसको किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, बस बात मतलब गलत है। चलो, तो दो बातें आपकी आज निकल कर आ गई साहब ने। इंजीनियर, क्या नाम है आपका भाई? 1.3 इंजीनियर, मेरा नाम है डॉक्टर नासिर। डॉक्टर नासिर साहब, आपकी बात से दो बातें निकलकर सामने आई। पहली बात, जी,
इंजीनियर जो उलमा की तकफीर करता है वो गलत है। दूसरी बात दूसरी बात ये निकल कर आई कि आप उन 4 कैटेगरीज में इंजीनियर को मॉडर्निस्ट में डालेंगे। तीसरी बात ये निकल कर आई कि चूंकि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन उस पर सादिक आता है तो ये करीने क़यास है कि रैंड रिपोर्ट के एजेंडे को इंजीनियर साहब मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, ये 3 बातें आज की गुफ्तगू का खुलासा है। अच्छा, मुझे इसका जवाब मुझे नहीं मिला कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह की तावील की है वो ठीक की है कि गलत की है, जो उसने दिफा किया। मतलब आपको उसूली बात बता दी कि अगर ये साबित हो जाए कि खुद मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है, ठीक है, कतई तौर पर, वो भी काफिर है भाई। और अगर किसी ने नहीं पढ़वाया और अगर कोई उस कलमे को लेकर उसका दिफा करे तो उसका क्या होगा? ये तो बात खत्म नहीं हुई ना। अगर बात आ गई ना बगैर तावील के अगर किसी ने दिफा किया है तो उसने कुफ्र किया। अगर बगैर तावील के किसी ने दिफा किया, अगर तावील के साथ कोई कुफ्र या कलमे की तावील करे कि ये उसने ठीक कहा है तो फिर ये बात तो नहीं बनी ना। इसको कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ, ये ड्यूटी है, इसको कहते हैं ड्यूटी। आसिम भाई ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और कोई उसका दिफा कर रहा है तो वो ठीक में दिफा कर रहा है ना कि हजरत ने कलमा नहीं पढ़वाया। कोई तो दिफा कर रहा है, वो कह रहा है कि उसने ठीक पढ़वाया ना। आप रवि भाई मैं बता देता हूँ ये क्या है कि हजरत थानवी के एक जगह ऐसा लिखा है हजरत यानी कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के हवाले से कि उनके इस वाक़ये को नकल करके, जो कि सही सनद से साबित नहीं है, लेकिन हजरत थानवी ने नकल किया और फिर उसकी तावील की आगे कि हजरत चिश्ती की मुराद ये थी। तो ये उसी मसले को ले रहे हैं कि हजरत थानवी ने तो हजरत चिश्ती के इस को मंसूब करके उन्होंने तावील कर रखी है। तो क्या ये आप लोग तो ये भी नहीं कर रहे मेरे अजीज मुफ्तियों कि उन्होंने गलत तावील की है। होल्ड ऑन, ये बात अकीदे में लिखी हुई है कि एक आदमी के किसी स्टेटमेंट में अगर 99 एहतमालात कुफर के और एक एहतमाल ईमान का होगा तो हम उस एक एहतमाल को लेंगे, 99 को छोड़ देंगे। मुफ्ती साहब ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह में कौन सा एहतमाल इस्लाम का, ये बताइए। कमाल है, अगर एक आदमी ये कह रहा है किसी भी तरह की 99 एहतमालात में कोई भी एहतमाल लेकर तावील कर रहा है ना, वो ये नहीं कह रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के रसूल थे, वो ये नहीं कह रहा है। ठीक है, उसने कोई तावील कर दी, उसने उसको बेआईनी ही जैसा वो है उसको नहीं माना, उसके जाहिर पर नहीं रखा, तावील कर दी। तो क्या इसमें आपको ये लगता है कि वो काफिर होंगे? मौलाना अशरफ अली थानवी को तो आप काफिर नहीं मान रहे ना? नहीं, काफिर नहीं होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये तावील जो है ये गलत है। हाँ बिल्कुल। इंजीनियर साहब जाते जाते आपके लिए सवाल है कि जो ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर सिफत कुन फयकुन थी, वो काफिर है या नहीं है? सिफत कुन फयकुन अगर कोई इस तरह कहे कि जो अल्लाह की सिफत कुन फयकुन वो किसी और में है तो ये तो अल्लाह, ठीक है, बहुत वाज़ेह है, तावील वगैरह ना करिएगा आप। ठीक है, कि जो ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर सिफत कुन फय अल्लाह ताला की सिफत कुन फयकुन आ गई थी। हाँ, अगर जो कुन फयकुन सिफत अल्लाह की है वो आप किसी और के लिए नहीं कह सकते। अगर किसी ने कह दिया तो वो बिल्कुल काफिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप काफिर हैं? जी, इंजीनियर ने इस तरह कहा है जी। हाँ कहा है। ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर कहा है तो इसमें कोई शक ही नहीं है। इस तरह का जिस तरह आप कह रहे हैं देख लेंगे क्या मतलब। अभी देखें कि अगर इंजीनियर ने कहा है, अगर ये बात तय हो जाए कि इंजीनियर ने ये बात कही है, ये जुमला बोला है, काफिर मानेंगे? अगर इंजीनियर ने बोला, मतलब आप लोग तो उलमा है ना, पहले आप लोग मान रहे हैं कि वो काफिर है? ओ भाई हेलो, आपके उलमा बन गए, उसूल तो आपका है ना। आपने कहा भाई चिश्ती रसूलुल्लाह में कोई तावील नहीं हो सकती, ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई खुदा की सिफत कुन फयकुन हजरत ईसा में आ गई, इसमें कोई तावील नहीं हो सकती। अब आप बताएं काफिर मानेंगे? अगर जो खुदा की कुन फयकुन सिफत है अगर वो कोई गैरुल्लाह के बारे में आप किसी को कह दे तो ये तो कुफ्र अकीदा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अकीदा कुफरिया होना और इंजीनियर के काफिर होने में फर्क है। वो काफिर होंगे या नहीं होंगे? अगर इस तरह का है, मैंने नहीं सुना, अगर इस तरह का है तो अगर ये कहा तो वो काफिर है या नहीं? जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो अल्लाह की सिफत मुफ्ती साहब आप बोलने ही नहीं दे रहे तो मैं किस तरह बात? नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ। मैं तो खुद ही कह चुका कि उसी तरह अगर कहा, मैं अगर मगर सब लगा के बोल रहा हूँ। जी, काफिर है? आप बताएं काफिर है किस तरह? आप पूरा जुमला मुझे बताएं ताकि मैं आप उसका जवाब दूं आपको। खुदा की सिफतें जी, अगर कोई खुदा की सिफत कुन को किसी की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहे कि उनके अंदर भी खुदा की ये सिफत आ गई थी, बिल्कुल ये कुफ्र बात है। नहीं, वो काफिर हुए कि नहीं अगर उन्होंने कहा? इंजीनियर ने सेम कहा। नहीं, सुने वो काफिर हुए या नहीं हुए? अगर इस तरह का जिस तरह आप कह रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, वो बिल्कुल बेशक वो काफिर हो गए। लेकिन मैं यहाँ इंजीनियर का दिफा करूंगा और मैं इंजीनियर को काफिर नहीं मानता। शायद
अब मैं बताता हूँ, सुनो अभी, होल्ड ऑन, आपने तो कुफर का फतवा दाग दिया, मैं बताता हूँ कि इंजीनियर काफिर क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंजीनियर के कहने का यह मकसद भी हो सकता है कि खुदा की जो सिफात हैं उनका मजहर बाज मर्तबा इंसानों के अंदर आता है, बाज मर्तबा क्या हमेशा इंसानों के अंदर आता है। हमारे अंदर जो रहमत की सिफत है वो खुदा की सिफत रहमत का मजहर है। शायद उसने एक्सप्लेनेशन में ये बात बता दी होगी। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हजरत चिश्ती की एक्सप्लेनेशन को ये मंजूर नहीं कर रहे कि क्यों उन्होंने की है उसका दिफा, और यहाँ कर रहे हैं कि उसने कर दी होगी, तो यहाँ आपको मंजूर है जी। तो मैंने आपको एक उसूल दे दिया, जिस चीज को आप बिल्कुल कती तौर पर कुफर करेंगे, यार ये तो खुदा की सिफत बंदे में मान ली, वो तो काफिर होगा, मैंने वहां पर भी आपको बता दिया कि अभी भी काफिर नहीं है, हो सकता है कि ये मुराद बस मुफ्ती साहब फतवा तो जाहिर पर लगता है ना, कोई अल्लाह की सिफत गैरुल्लाह में उस पर वो फिट कर दे तो वो तो ठीक है, तो आप लगाते रहे, ठीक है, काफिर है हमारा वाला, हमारी भला से हम तो मैं ये यूट्यूब में मतलब सर्च करूंगा ये किस तरह उसने कहा। लास्ट सवाल अगर आप चाहे तो मैं छोड़ दूं। मुफ्ती साहब लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन थॉट प्रोसेस के लिए बस 1 मिनट में इनसे एक और सवाल, ताकि हमारे ऑडियंस को भी चले गए वो। लास्ट क्वेश्चन साहब ये है कि जमीन का मालिक कौन है? जमीन का मालिक अल्लाह है। तो आप कहें कि आपके घर की जो जमीन है आप उसके मालिक हैं, तो आपने कुफ्र किया, शिरक किया आपने? नहीं, बिल्कुल बहुत वाज़ेह है ना, बहुत वाज़ेह है कि जमीन का मालिक अल्लाह, और आप भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी मालिक हूँ उसका। ये तो शिर्क बात हो गया। नहीं, शिर्क नहीं है, टेम्पररी मालिक। अगर मेरा घर है तो मैं भी टेम्पररी मालिक हूँ। अब तावील कर रहे हैं आप टेम्पररी मालिक हूँ, तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जैसे बोलते हैं ना तो बहुत वाज़ेह है, कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया, अगर ये बहुत वाज़ेह अप्लाई करना शुरू कर देना, एक बंदा नहीं बचेगा मुसलमान, आप भी काफिर कहलाएंगे कि भाई मालिक तो अल्लाह है और तुम कह रहे हो मैं मालिक हूँ इसका, मैं ऑनरशिप पेपर लेके मैं बोल रहा हूँ, और ऑनर तो अल्लाह है। के फतवा तो मतलब बाहर पर लगेगा अगर कोई अल्लाह की सिफत। आप भाई आलिम मुफ्ती हैं, आप फतवा लगाएंगे? नहीं, जो अकीदे की बात है ना वो तो वाज़ेह है ना। हाँ, तो इंजीनियर साहब ये अकीदे का जुज है कि अल्लाह ताला ही मालिक है, लेकिन जैसे आपने बोला मैं मालिक होता हूँ, तो उसकी एक तावील आपने की कि मैं टेम्परेरी सेंस में कहता हूँ, मैं असली मालिक नहीं हूँ, मैं एक टेम्परेरी सेंस में हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजों की अगर तावील आ गई, आप उस तावील से इत्तेफाक ना भी करें, फिर भी आप उसको इस्लाम की ब्यूटी समझ के उस इख्तलाफ को सहेंगे, ये है पूरा पॉइंट। और आप जो फरोगी इख्तलाफात है उसको सह कर हम भाई, ये फरूई इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह ताला मालिक है, ये हकीकी, ये कोई फरूई इख्तलाफ नहीं है कि अल्लाह ताला जमीन का मालिक है, तमाम के तमाम जमीन और आसमान का मालिक है, ये कोई फरूई इख्तलाफ है, ये कोई फरूई इख्तलाफ नहीं है ना। तो बस ये समझाना था। वाली खबर भी आ गई, अब तो खत्म कर दे। अच्छा मुफ्ती साहब, लास्ट क्वेश्चन अगर मैं छोड़कर चला जाऊं तो छोड़ के नहीं जाता, अगले हफ्ते आना। चलिए डिस्कस कर लेंगे 2 मिनट के लिए। नहीं भाई, अब टाइम नहीं है, 4 घंटे 14 मिनट में तो 3 घंटे से ज्यादा स्ट्रीम करता ही नहीं हूँ, ये तो आप लोगों की एक मिनट लेगा वर्तमान भाई। अच्छा, अब ये है, मैं ऐलान कर देता हूँ एक कि अगले हफ्ते या आने वाले किसी यानी संडे को मैं इंशाल्लाह एक और मौजू के ऊपर स्ट्रीम करूंगा। वो मौजू ये है कि हमें अपने नौजवानों को ये एजुकेट करना है, यानी मकसद इंजीनियर नहीं है, असल हमें अपने नौजवानों को ये एजुकेट करना है कि फुकहा के दरमियान और मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तिलाफ क्यों होता है, किन उसूलों की बुनियाद पर होता है, इमाम शाफी का थॉट प्रोसेस क्या है, इमाम अबू हनीफा का क्या है, इमाम अहमद इब्न हंबल का क्या है और इमाम मालिक का क्या है। इस थॉट प्रोसेस को समझना हमारे नौजवानों के लिए जरूरी है, ताकि उनको ये ना लगे कि यार ये एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, एक हदीस को मान रहा है कि दूसरा अपनी राय के ऊपर चल रहा है, क्या किसी एक का कौल लॉजिकल है और दूसरे का इलॉजिकल है क्या। ये बताना है कि ये पूरा एक पूरी एक साइंस है, और जो शख्स उस रिवायत से जुड़ा है और उन उसूलों से जुड़ा है वो हमारा अपना है, अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा है। और इंशाअल्लाह ठीक है, कुछ फुरूई इख्तिलाफात होते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर कोई आदमी उस थॉट प्रोसेस के ऊपर हमलावर है तो फिर वो रैंड कॉर्पोरेशन का कारिंदा है। बस इंशाअल्लाह अगले हफ्ते या उसके बाद किसी हफ्ते, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस मौजू के ऊपर जरूर गुफ्तगू होगी बिइज़्निल्लाह ताला। आज बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई, मेरी ख्वाहिश थी कि इंजीनियर के मजीद स्टूडेंट्स बैक स्टेज पर मैं 2-4 देख रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू होती, लेकिन आज के लिए इतना ही। 4 घंटे 16 मिनट बहुत लंबा वक्फा होता है, तो इजाजत दें। मैं मुफ्ती रबी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आतिफ रैयान साहब, आसिम इफ्तिखार साहब, और इसी तरीके से हमारे मौलाना मोहम्मद इमरान साहब आज तशरीफ लाए थे, बड़ी अच्छी उनके साथ मजलिस हुई, कैसर भाई तशरीफ लाए, इन सभी हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये स्ट्रीम इंशाअल्लाह इंजीनियर के ताबूत की आखिरी कील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
सबक फिर पढ़ सदाकत